أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق.
ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمدا. كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا مضطدا. يا رب عطر الصلاة ضرها وادعي سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه
من
ينتهي حبا من أنا الفاتح على ما نوى سلفنا الصالح على النبي صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته وعلى وإخوانه والأنبياء والمرسلين لأن الله الكريم يتغشى الرحمة من سيدنا المعجل الله أحمد بن سيدنا بقي محمد بن علي وعلوي الحبيب علي عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم على رسولنا أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الإسلامي سيدي الحبيب محمد بن حبيب عبد الكريم الصلى الله عليه وسلم الإمام أحمد بن حمد الغزالي سيد أحمد الربيعي سيد أحمد البدائل قدوة البلاد الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله بن البندري الشيخ محمد أسماء الأبواب بن إسماعيل الشيخ محمد الشعراني آل الشيخ محمد سلواني عبد المغين قطب الزمن مربي روحي عليم العلامة الشيخ أبو محمد آمين بدل الشيخ صمد البندري الولي المستور الحاج محفوظ أمين هجي محمد أمر الشيخ محمد أمر الدحلان الشيخ محمد ياسين بن الفادني سيد أمين قطبي سيد محمد بن علي الملكي على حسن خصوصنا العارف بالله علم العلامة الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن بعد من خصوصا العارف بالله الشيخ المفسي الحبيب حسبة بن عبد الله بن عاقل بن يحيى خصوصا جدي الشيخ عبد الرحمن سيدي بن سيد عمر صغر وخصوصا صاحب الولاية في هذا القرية على ما نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. مداد كل حرف كذب يحسب عبد العاملين وظاهر الظاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua nikmat dan kasih sayang, anugerah, karunia yang diberikan Allah Ta'ala tidak terhingga. Di antara nikmat yang terbesar yang dikasih oleh Allah adalah kita semua ditakdirkan dan dijadikan orang Islam dan orang yang beriman, dan lagi menjadi umat terbaik, yaitu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita didudukkan dalam sebuah majelis ilmu. Mari sama-sama kita memperbaharui niat dengan niat sahaja menuntut ilmu agama karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Salawat dan salam hanya senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, Nabi yang besar, yaitu Sayyidul Wujud Habibul Al-Azam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga ahli bait, dzurriyyat-dzurriyyatnya Rasulullah dan semua orang-orang yang menolongi agama Allah yang ikhlas ila kalimatillah ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif kalima qiyamuhu ta'ala binafsi, artinya berdiri ia Allah yang maha sempurna dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam, maka patut bagi mukmin muqsaqid mengiktikadkan bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Kewajiban kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya Tuhan Zat yang Maha Sempurna itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka di antara sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui adalah Tuhan kita berisi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, yaitu berdiri ia Zat yang maha sempurna dengan sendirinya. Lawanannya karena kau berdiri dengan sendirinya, lawanannya ini kita bertahan. Kita nang nyata aja hidup di dunia ini kada kawa hidup sorongan sudah. Kayak apa aja sugihnya, kayak apa aja jagaunya, dan kayak apa aja hebatnya, pasti memerlukan orang lain. Oleh karena itu hidup barakat-rakat, hidup bakasih sayang. Jangan ketujuh mencari perpecahan dan perbedaan, karena yang demikian itu adalah menghimungi akan iblis dan menggembirakan lawaninya. Apalagi bakula warga, apalagi badang sanak, apalagi khususnya adalah kita sebagai anak, jangan tapi pina mahuan lawan kuitan. Jangan menganggap diri lebih baik dari orang tua kita, walaupun kenyataannya orang tua kita mungkin secara zahir memang kada baik, tetapi kita yang bijaksana adalah harus berusaha memahami, belajar mengerti akan orang yang menjadi sebab kita diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik itu adalah orang yang mau belajar, memahami dan mengerti akan kekurangan orang lain, terkhusus ayah dan ibu kita. Nasidin manusia juga
Mama manusia, abah manusia juga. Intinya bukan si abah kada pernah salah, bukan si mama kada pernah salah. Disinilah letak kita disuruh memahami dan belajar mengerti. Ketika ada kesalahan terhadap orang tua kita, ketika ada kesalahan di pihak ibu dan atau ayah kita, disitulah gunanya ilmu dan akhlak. Percuma kita punya ilmu, percuma kita punya akhlak, tapi kada kau memahami dan kada mau belajar mengerti atas kekurangan kedua orang tua kita. Ini khusus dulu. Jadi kita hidup nih nang nyaman nang zahir itu kada kawa soronganan tu ya dah tinggi biar bertanam bane ngalih ya. Harus ada tukang pabriknya, iya kan? Nah, Zat yang maha sempurna Jalla wa Azza Jalla Jalalu wahda Allah Rabbul Alamin, berisi sifat, berdiri ia dengan sendirinya. Dalil di dalam Al-Quran menyatakan innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Apabila Allah Ta'ala di dalam kesendiriannya nang sugih, berarti kadada nang sugih selain daripada Allah Ta'ala hakikatnya. Semuaan arti terkayanya. Kadada nang bapangkat nang bujur kecuali Allah. Kadada nang alim nang bujur kecuali Allah. Kadada nang mulia selain daripada Allah, dan kadada nang sugi selain daripada Allah. Berarti kita si hamba sangat bahajat, sangat fakir, yakni sangat berhajat kepada yang maha sugi, kepada yang maha kaya dari sekalian alam semesta. Hakikatnya barataan ini fakir, karena kada ada jaminan harta kita itu sampai tua, kada ada jaminan, apalagi sampai 7 turunan, apalagi sampai 1000 turunan. Namun apabila di hati kita, di hati anak, di hati cucu, di hati zuriat merasa diisi Allah yang maha sugih, maka sugihlah sudah. Di hati ini merasakan dan dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berisi Tuhan yang amat sangat kaya. Biar aja kita fakir, namun berpegang, berlindung kepada Zat yang maha kaya, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mengamalkan daripada sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi ini adalah kita disuruh menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Karena untalannya, amalannya qiyamuhu ta'ala bin nafsi ini adalah jangan meminta sesuatu apapun selain kepada Allah Ta'ala. Hati tadi. Sebabnya itu macam-macam sebabnya. Dan datangnya rezeki itu bermacam-macam dan dari penjuru manapun sebab. Namun hakikat di batin kita, amalan qiyamuhu ta'ala bin nafsi adalah pamantangnya. Jangan pernah meminta sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ingat akan bujur-bujur. Kalau dari wujud memperbanyak zikrullah, mengingat Allah atau musyahadah kepada Allah,
baik lafaz la ilaha illallah atau Allah atau hu atau atau ha atau hi, kemudian atau membaca Al-Quran atau membaca sholawat atau membaca tasbih atau membaca hasbunallah ni'mal wakil. Intina zikrullah, nang maulah bacaan itu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian qidam semalam adalah amaliyahnya memperbanyak memuji Allah, yakni alhamdulillah, syukur. Serajan alhamdulillah kalakal hamdu. Intinya puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang memuji Tuhan itu, menyanjung Tuhan itu adalah memang disuruh Tuhan. Inya kayak ini. Jakanya seandainya boleh diumpamakan maha suci Tuhan daripada umpama tamsil dan ibarat. Yang paling pencemburu itu Tuhan. Ini Tuhan itu kada hendak diduakan, makanya wahidun la syarikalah, fardun la nadhiralah. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha esa, tiada baginya syarikat atau sekutu atau kawan. Fardun, maha tunggal Tuhan, tidak ada banding bagi Tuhan. Seterusnya dan seterusnya. Maka alhamdulillah, kenapa qidam? Karena sedia terus. Jadi kita tugasnya mengamalkan qidam, memperbanyak alhamdulillah. Baqa, kekal jatuhan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita berarti panah binasa, artinya cagar matian. Sedangkan sesuatu yang kita gawi di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di mahkamah persidangan Rabbul Alamin. Artinya banyak ada dosa. Maka bakal disuruh mengamaliyahkan istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sadar kada sadar, disengaja kada zahir batin dosa kita, minta ampun banyak-banyak. Rasulullah yang maksum sudah nang langsung tuh dari Tuhan, nang kada sing dosaan lalu-lalu tetap membaca istighfar. Bahkan dalam manaqib karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan disebutkan di sana bahwasanya Rasulullah senantiasa memintakan ampun kepada Allah Ta'ala akan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kurang apa Sayyidatuna Khadijah perjuangannya? Bukan sekedar sebagai istri. Setelah menikah dengan Habibil A'zam Sayyidatuna Khadijah, berucap di hadapan Sayyidul Ludud bahwasanya sejak ini ulun adalah khaddam pian wahai Rasulullah. Bukan sekadar bini, bukan sekadar istri, tapi menjadi khaddamnya Nabi Muhammad. Berkata Sayyid Muhammad adalah orang yang menjadi khaddam Rasulullah adalah beruntung dari dunia sampai akhirat. Mudahan kita barataan termasuk ulun bujur menjadi khadamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui sebagai khatam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khadam itu untung banget sudah. Diakui menjadi khadamnya Nabi Muhammad, bukan gampang. Khadam dan majikan itu kada pernah berpisah. Amunnya nang dikhadami selamat, insya Allah nang bahadam selamat juga. Amunnya nang dikhadamin ini mendapatkan rahmah, maghfirah,
kesenangan yang luar biasa daripada Tuhan, insya Allah nang berkhadam pun mendapat demikian. Karena khadam dan orang yang dikhadami kada pernah berpisah dari dunia sampai akhirah. Kita ini berusaha diakui jadi murid, diakui jadi khadam, jauh syukur wana sudah. Tinggi. Harusah jadi wali kita nih khadam lawan wali jauh untung benar. Tinggi. Kadang kita jadi khadam aja belum bujur, terkhusus ulun seorang. Tinggi. Tapi terus berusaha, terus berikhtiar, terus ada perjuangan supaya kita pun termasuk dalam golongan orang-orang yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan nadrah dari Rasulullah, dan kita mendapatkan nadrah pandangan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan pandangan Tuhan, maka kadedan engkau membinasakan dari dunia sampai akhirat. Oh, ini luar biasa. Pandangan Tuhan penuh rahmat, pandangan Tuhan penuh maghfirah, penuh kasih sayang daripada nazrahnya Rabbul Jadilur Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita termasuk orang-orang yang hobi istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan masih diingatkan Allah Ta'ala. Hati-hati, hati-hati itu adalah satu kada merasa berdosa. Kada merasa berdosa, atau timbul di dalam hati lawas lagi mati, lambat lagi mati. Ini penyakit batin yang luar biasa menurut Imam Ghazali. Kenapa orang kada mau bertaubat? Karena berisi rasa, timbul dirasa, yaitu lawas lagi mati. Inilah yang menyebabkan manusia itu lambat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inang maulah lambat, namun sudah lambat ya kena akhirnya kita lengah dan lemah, membahayakan kita. Alhamdulillah. Ini kada gampangan Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita bertahan. Itu nah hobi meminta ampun dan memintakan ampun umat abah kita dan guru-guru kita semua, dan keluarga kita dan muslimin muslimat. Karena Sayyidatuna Khadijah adalah luar biasa, orang yang mendapat kiriman salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dari hadis Nabi bahwasanya Sayyidatuna Khadijah sudah disediakan satu istana yang terbuat dari lu'lu'un, yakni mutiara. Namun Rasulullah tetap memintakan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan Sayyidatuna Khadijah. Dihitung-hitung pada perlu lagi lah. Nah, tapi itulah malah jadi kita bertahan. Kenapa itu dilakukan Sayyidul Ludud? Supaya kita ini siapapun kita ini, artinya ada dosa. Jangan mencari dosa apa-apa. Penting berbanyak istighfar, berbanyak minta ampun kepada Allah. Kemudian yang telah lewat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sudah, ya kan? Yaitu yang bersalahan zat yang sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang baharu. Maka semalam amaliyahnya adalah memperbanyak tasbih kepada Allah. Walau nang handap subhanallah wa bihamdihi, itu subhanallahil azim. Karena manfaat orang yang bertasbih, orang yang minta ampun, orang yang memuji dan menyanjung Allah, walau inya kada minta, tetapi lakas dikabulkan Tuhan segala urusan dunia dan urusan akhirat. Cepat.
Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih, pakaiannya, amaliyahnya, jangan meminta sesuatu hati tadi, hati kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pamantangnya kada boleh minta apapun, kada boleh laporan urusan apapun, kada boleh melaporkan perkara apapun kecuali kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nang mengunjuki masalah itu Tuhan, nang mengirim perkara urusan nang sulit itu Tuhan. Berarti nang sanggup menyelesaikannya iya Tuhan. Amun kita bang rasa kawa sombong, kena kan sampai kada ada kalau nang kodrat iradat kecuali miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu kita mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati ini kadang mengadu-ngadu kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, dan kadang meminta hanya kepada Allah. Jangan sampai kita menyembahnya kepada Allah dan mintanya selain kepada Allah Ta'ala. Wujud-wujud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebabnya macam-macam yang kayak itu dulu pula. Alhamdulillah. Kita tauhid ini dilatih kayak itu dulu. Dilatih kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jangan berbingkut lawan makhluk. Terkadang jikalau pendidikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, andainya waktu kita mengalami suatu masalah, kemudian abah kada mampu menyelesaikan, mama kada dapat menyelesaikan. Kenapa? Bukan mereka kada sanggup menyelesaikan perkara, atau mereka kada alim masalah itu. Dalam pandangan kita satu dulu, memang kadang mampunya menolong kita, memang kadang mampunya membantu kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebujurnya Allah ingin mendidik kita, Allah ingin melajari kita. Masya Allah, Allah itu kepengen bahwasanya setiap aduan apapun yang kita rasakan, mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal dulu tuh, awal setelah yakin. Kalau pang pas garing abah kada tahu, mama kada tahu, jangan marah, jangan marah. Karena orang yang bertauhid mulai paham dan mengerti sudah dan wujud sudah. Tidak ada yang mewujud dengan sebujurnya bihaqqin illallah. Kalau sudah meyakini tidak ada yang ada selain daripada Allah, ya sudah. Kenapa mama jadi kada menolong? Karena mama lain Tuhan. Kenapa abah melihat akannya? Kadang abahnya ini mentes juga iman anaknya. Anu kita lihat akan jamanya. Kayak bayinya kan lulusan pondok saudara. Kayak bayinya. Kenapa abah kada membantu waktu abah melajari agar si anak paham, mengerti, agar tetap berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa abah tidak mampu membantu? Karena memang abah adalah sifatnya lemah, tidak punya kodrat dan iradat. Ketika kita bangkrut dalam berusaha apapun, kemudian kada nang menolongi dang sanak kada meherani dan sebagainya, maka kemudian hati kita jangan rusak. Hati kita jangan rusak dan jangan menjempoh dan jangan menghina siapapun. Kenapa? Karena pada saat awal itu Allah mendidik hati kita, Allah melajari hati kita, hanya kita berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada salah dang sanak buntung kada salah kula warga
kada salah ipar kada. Allah ingin mendidik batin kita agar bujur-bujur meyakini nang wahdah hanya Allah, nang tunggal hanya Allah, selain daripada Allah hakikatnya tidak ada daya dan upaya. Selain daripada Allah hakikatnya tidak ada daya dan upaya. Mun sudah yakin, jadi orang bertauhid kada mau bermusuhan badang sana. Nggih, diwasnya guru kada mau utang ni ulun dia. Tauhid belajar bahari di mana, Fathul Majid di mana, Kifayatul Awam di mana, Hudi di mana, Desuki di mana. Nang paling bawah Kifayatul Mufsadiin dan kalau sudah ini karangan Habib Usman Batawi sifat 20 ada juga sudah. Kemana tauhidnya? Kalau tauhidnya bujur-bujur sudah, mengapa dang sanak kada menolongi, mengapa kuitan kada menolongi, mengapa ipar kada menolongi dan sebagainya, adalah sebujurnya Allah melewati mereka ingin mendidik kita agar tetap berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sudah, jazam sudah, muwafaqah sudah, yakin bahwasanya alam semesta ini kadada memberi bekas sedikit jua pun, kadada bisa gerak dan diam kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ini sudah jadi genggaman, kadada terpengaruh lawan apapun lagi. Ini tauhid. Sekali lagi ini tauhid. Tauhid itu nang kuasa jangan tadua, nang alim jangan tadua, nang pintar jangan tadua, nang mulia jangan tadua, nang sugih jangan tadua, semua wujud-wujud wahdah. Setelah Allah mendidik dan melajari kita paham bahwasanya nang pantas kita jadikan Tuhan hanya Rabbul Alamin, zat yang maha sempurna yang punya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hanya bagaimana? Di mana gerang Tuhan bakesah? Di mana gerang Tuhan bakesah tentang dirinya nang wahdah, tentang dirinya nang penolong, tentang dirinya nang kasih sayang, tentang perhatiannya, tentang kedekatannya, dan tentang ia selalu memandang kita dengan rahmatnya. Di mana? Allah batampai, Allah bamajhar, mawujud kenyataannya Allah batampai di wujud alam semesta. Namun alam semesta lain Tuhan, dan Tuhan kada belukup di alam semesta. Disitulah kena kita kau memandang dan memahami. Tapi hati yakin sudah. Hati yakin kadang kau menolong aku kecuali Allah, kadang membahagiakan aku kecuali Allah, kadang kau membantu aku kecuali Allah, kadang memberikan nikmat ini dan itu bahkan nikmat hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Jadi kadang mau buhwalnya sudah insyaallah. Inggih. Berarti apabila ipar kadang membantu, oh ada apa toh kau ya. Allah sedang melajari aku. Allah telah mendidik aku. Allah telah memberi paham aku apa inya manusia. Setiap manusia, apapun itu namanya, tetap sebab. Setiap sebab kadang memberi bekas. Setiap sebab kadang memberi bekas. Berarti awalnya menyalahkan ipar. Oh, kada boleh. Apabila tauhidnya bujur, ini hidup nih. Tapi apabila tauhidnya tanggung ya nah. Anu maeja abang kada meherani ulun. Ungah. Tongah. Inggih. Kalau bang nang di pondok, anang di mana kabarada. Inggih jangan khawatir. Kalau bang koitan kata meherani, dang sana kata meherani, kada apa-apa. Mereka lain Tuhan. Kayak ini punlah soal lagi. Ketika di saat manusia kada meherani kita, terkhusus orang-orang dekat kita, siapapun itu, siapapun tidak menutup kemungkinan, termasuk anak kita seorang, termasuk cucu kita seorang, termasuk siapa aja, padahi hati kita, lajari hati kita. Allah telah mendidik aku, Allah melajari aku bahwasanya selain daripada pian Tuhan, dasar kada memberi bekas. Kenapa inya kada kau menolong, inya lain Tuhan. Sudah, inya manusia. Yakin
Nah, ini harus diyakini wujud-wujud nih. Ini bukan sekadar penderan, bukan sekadar ucapan, tapi ini harus mendarah daging wujud-wujud. Supaya connect terus-terusan, nyambung terus-terusan, muttasil terus-terusan, terhubung ke hadrat jalla wa azza jalla jalaluhu wahdah. Supaya terus terhubung. Setelah demikian faham dan mengerti bahwasanya dasar kada kau menolongi, dasar kada kau mengasihi, dasar kada kau menyayangi semua makhluk, kemudian ketahui Allah Maha Ghaib. Allah itu Maha Ghaib. Jadi seluruh nang ghaib Allah Maha Ghaibnya. Yalah. Di mana Allah berkisah, di mana Allah bercerita tentang Raufun Rahimnya, ya kan? Tentang kekuasaannya, tentang kehendaknya dan seterusnya, tentang maha mendengar, maha melihat dan seterusnya di wujud alam semesta. Abah alam lah, abah alam, mama alam, dan sanak alam. Apa arti alam? Masih wallahu alamun, selain daripada Allah Ta'ala hukumnya alam. Apa arti alam? Berubah. Seandainya bini kita tuh lain alam, bilanya cinta sampai akhirat. Tapi kenapa nang asalnya cinta bisa jadi benci, nang asalnya bersatu bisa berpisahan? Ini alam bontongnya. Apalagi cuma pacaran, ditinggalkan kawin, amok menangis. Allahu Akbar. Nyaman nih guru jangan ada pernah sakit hati bang, moje. Nang Tuhan itu sakit hati sudah. Sudah sakit hati. Ada sakit hati dibunguli anak, ada jiwa. Dan dibunguli bini, ada jiwa. Dan dibunguli laki, macam-macam kisahnya tuh macam-macam Inggi ada nang dibunguli kuitan ada juga bunguli anak. Akhirnya alam, apa arti alam? Arti alam masih wallahu alamun, nang kada berubah, nang qadim, nang azaliyun, cuma zat yang sempurna Allah Rabbul Jalur Rahman. Jadi kenapa alam berubah? Ya memang sifatnya alam. Ini tauhid, ini landasan, ini pondasi, ini asas, ini akidah. Ini tiket satu-satunya untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah tauhid, salah akidah, salah keyakinan, bahaya kita. Makanya perlu berhati-hati. Makanya sanad keilmuan itu sangat penting. Kenapa? Berkat sanad keilmuan yang muttasil sampai kepada pengarang kitab, sampai kepada Rasulullah, itu yang menolongi buntungnya. Kadang melihat akan para guru-guru kita yang di atas itu mendoakan lawan kita berada, mendoakan. Kadang ada pengabah Tuhan tak merujuk akan anaknya karena kada baik. Pun maaf tarela ulun. Sekalipun abah kita tuh orang kada baik, sekalipun abah kita tuh orang kada bagus, di doa si abah pasti ingin anaknya menjadi orang baik. Doa si abah walaupun abah itu ahli maksiat, walaupun abah itu kada baik, tapi perlu diketahui di lubuk hati abah paling dalam, ya pengen kita menjadi orang yang beruntung, ya pengen jadi orang yang sukses, ya pengen anaknya. Insya Allah kita berataan ini belahan jiwa ayah, kita berataan ini adalah bunga hati seorang ayah, kita ini tumpuan harapan seorang abah di masa akan datang. Sampai orang-orang dulu berucap yang tidak pernah mengecap di pendidikan baik sekolah apapun, kada pernah jahil hidupnya, sampai berucap biar abah bungol nak kada apa-apa asal ikam pintar. Ikhlasnya abah berucap, ikhlas abah berucap, abah siap banting tulang, abah siap kerja siang dan malam asal ikam sukses menjadi orang. Ayo tunjukkan kepada ayah dan ibu kita sanggup berdiri di atas doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya tuh kuitan akon jabungol
okon dia jadi kuli, okon dia jadi babu, okon dia jadi suruhan orang, okon dia jadi ini dan itu, asal anaknya menjadi orang yang sukses. Dan umat abah kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup dipanjangkan umur, disihatkan jasmani dan rohani, sehat wal afiah kamilah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang almarhum almarhumah senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun sudah menyampaikan ini kada apa-apa bang. Akhir zaman penyakit ini luar biasa. Kadang begitu mudahnya menghina kuitan, begitu nyamannya memandahkan kuitan ini dan itu dan sebagainya. Padahal mama tuh hendak kai pintar, mama tuh kadang hendak kai nuntut ilmu. Peter kadang orang tua tuh berucap hendak nuntut ilmu, tapi kuitan kada kau mau ongkos. Besudah belaki anak berjurut keluaran, hampir kada ada waktu untuk belajar dan duduk di majelis ilmu. Kemudian kita yang diongkosi oleh kedua orang tua kita faham sedikit-sedikit tentang ilmu dan mengerti, tapi utamakan akhlak beruntung, utamakan akhlakul karimah. Belum sering berpesan, ini pesan dari guru, jangan pernah merasa lebih mulia dari ayah dan ibu kita seumur hidup. Setinggi apapun ilmu yang kita dapat, sehebat apapun guru kita, sedahsyat apapun ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, huncamkan di dalam dada ini, aku kada lebih mulia dari ayah dan ibu. Jangan ada timbul rasa lebih alim dari mama. Walau memang mama itu jahil, walau memang mama itu kada tahu hukum ini dan itu, tapi Allah telah mentakdirkan kita dengan kudrah dan iradahnya Allah melahirkan kita ke alam dunia dengan berkat perantara kedua orang tua kita. Sampai Allah kada akan menerima doa seorang hamba apabila ia tidak mendahulukan memintakan ampun akan kedua orang tuanya. Jadi mudah-mudahan kita, nah kitab ini memuat tauhid, fikih dan tasawuf. Dan sampai hancur kita tasawufnya, bisi akhlak kada lawan kuitan. Wah, luput ngerti. Belajar tasawuf tapi lawan kuitan kada sing hadapan. Inggi, mudahanlah. Dan selalu dibimbing Rasulullah beratan kita. Ya Rasulullah khusbiyadi. Inggi. Kami ini perlu bimbingan pian wahai Rasulullah. Tonton kami ya Rasulullah. Bila pian kada menonton kami pasti salah jalan. Maka mudah-mudahan di hati kita berataan hidup namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Setelah kita sudah meyakini bahwasanya dang sanak kada kau menolong, abah kada kau menolong, mama kada kau menolong, dan siapapun ipar kada kau menolong, jangan dimarahi. Kenapa? Ini lain Tuhan. Itu dulu. Ya kalau karena nang kau menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita dikucilkan, diasingkan, kada diherani dan sebagainya, di saat itu latih hati, didik hati kita. Allah sedang melajari kita, Allah telah memberikan pengertian kepada kita. Dasar unda ya Tuhan yang mampu menolong, karena seluruh makhluk kada mungkin kau menolong nyawa. Lalu hati kada kecewa. Gini kada apa-apa punya kada menolong tapi Muhammad sambulik. Tamu kucing sepaknya. Apa salahku ja kucing ini? Hendak tadi lang kada wani mantuk. Allah. Alhamdulillah.
ulun oleh Al-Hadz Al-Arif Billah Al-Walil Mastur Al-Hajj Mahfuz Amin Haji Muhammad Ramli Bangki dididik. Ulun sering menyampaikan ini, ulun selalu mengingat ini, walau tahun 1993 itu cukup lama, namun lalu inilah pakaian sampai ujar Abah Fasuh, jangan pernah berucap minta duit nak apabila bulik lawan kuitan, karena kuitan tahu ya bila hendak ke pondok pasti ya perlu duit. Melatih Abah Fasuh itu mendidik dengan rohani ulun ini apa bahwasanya jangan sampai baingkut berpegang kepada makhluk, karena makhluk la haula wala quwwata illa billah, masuk lawan kuitan. Belajar menyandarkan urusan kepada zat yang maha sempurna, yang kau menolong itu Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Sudah panjang lebar. Kemudian setelah bujur-bujur jazam, bujur-bujur muwafaqah, kadada di hati ini, kadada nang kau menolong aku dan membantu aku siapapun kecuali dasar pian Tuhan. Sudah. Jadi kada menyalahkan dang sanak, kada menyalahkan ipar, kada menyalahkan kawan, kada menyalahkan siapapun. Kadada nang salahnya. Lo hati bagus. Hati bagus ya. Hati bagus ya. Kemudian yang kedua, di mana Tuhan tadi? Jaka Tuhan penyayang, jaka Tuhan pengasih, jaka Tuhan pemberian, jaka Tuhan maha sugih dan seterusnya. Maka kisah Tuhan semua itu bamazhar, banampak, berjelas, batajalli di wujud alam semesta, termasuk kuitan. Nah di sini pulang pengertian. Ketika si Abah kau menolongi kita, maka pandangan hati kada pernah goyah. Dasar Allah yang menolongi cuma lewat Abah. Kan sudah mesra tadi nyatakan pengulang tadi dulu. Sudah mesra kalau cuma Tuhan bakesah, Tuhan batampai, kesah Tuhan, gawian Tuhan, bamazhar batajalli di wujud alam semesta. Jadi bini kisah nang menyayangi hati tetap dasar Allah melewati bini menyayangi kita. Cuma jangan sampai bini tetap bini lain Tuhan dan Tuhan kada belokop di bini. Cuma kisah kasih sayang bini kepada kita adalah kisah kasih sayangnya Allah. Kisah kasih sayangnya seorang ayah kepada kita adalah kisah kasih sayangnya Allah. Kisah kasih sayangnya seorang anak kepada kita adalah kisah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Oh beda orang bertauhid sudah. Beda dengan orang kada bertauhid. Kalau hatinya gembira terus. Diunjuki kuitan 5.000 alhamdulillah, dibari 15 alhamdulillah juga, dibari 5 miliar alhamdulillah juga. Ini karena di dalam pandangan hatinya kada ada nang kau memberi tadi sudah kecuali Allah. Cuma Allah berkisah, Allah bertampai menampaikan kasih sayangnya, menampaikan kudrat dan iradatnya adalah di wujud makhluknya. Nampak kamu sudah. Nah kada dua cinta katanya. Ada salah menyayangi Allah, ada salah menyayangi bini, ada salah menyayangi anak, ada salah menyayangi dang sanak dan muslimin muslimat. Kenapa? Hakikatnya tetap menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini supaya qiyamu ta'ala bi nafsih ini nah wujud tagawi kita. Nggih. Ke situ dulu anuannya. Nah sudah demikian, sudah paham, tahu kita sudah arti tahu bahwasanya semua nang kawa baik lawan kita, kawa menolongi kita, kawa membantu kita di segi apapun adalah Allah Subhanahu wa taala melalui para sebab yang didatangkan oleh Tuhan. Dalam hati kita tetap Allah bersebabkah ada tetap kuasa. Bersebabkah ada bersebabkah Allah tetap kuasa. Alhamdulillah. Ini tauhid ini penting benar. Bilanya kada bujur tauhid kena ya ngalih. Arti ngalih kena
Dendam bisa kada baampihan do orang. Bermusuhan kada baampihan lawan orang. Jaka dendam itu dosa. Dendam itu dosa. Dendam itu panas. Kenapa jadi dendam? Inya menganggap makhluk bisi gawian. Jakanya tauhidnya bujur nang bujur, tauhidnya bujur. La mawujud bihaqqin illallah, ada nang ada kecuali Allah, ada adanya menganggap. Kada akan mempermasalahkan. Kenapa kada mempermasalahkan? Karena di dalam pandangan hakikat batinnya seluruh makhluk gawiannya kada memberi bekas. Jadi apa nang ditanggapi, apa nang dilawani kada bar. Mudahan berkat kita membuliki ngadanya nih. Insyaallah bun pian sudah aja belajar jua. Ini membuliki dan menyempurnakan pelajaran walaupun ulun jika kada habis-habisan jua tuh kada hopang ada nang jika kanakan kada kau menaguk kayaknya. Cuma sudah insyaallah itu nah supaya kena insyaallah permusuhan untuk orang sudah sifat dendam untuk orang sudah mulai pinandu tadi. La mawjud bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah, la matluba. Terus sudah kada nang ada kecuali Allah sudah. Jadi kada mudah-mudahan jika anda benci juga maka seluruh orang habis sudah kenapa juga menyimpan benci. Udah 7 turunan lo nyawa nih. jangan tujuan tinggi. Hati kada bagus panas lawan dosa. Sia kada sempat bertaubat. Karena dosa ini ya. Dosa itu buruk bontong. Dosa itu buruk. Dosa itu berbau. Jika dosa itu ditampaikan Tuhan, berbau bontongnya. Hasad di hati itu, ujub, riya, sum'ah, takabur itu berbau. Sedangkan Allah Maha Suci, Maha Bersih. Allahu Tayyibun. Allahul Jamil, yuhibbul jamal. Apa penutupnya, apa pembersihnya? Ya istighfar. Iya minta ampun kepada Allah. Makanya makna taubat itu pada pandangan hakikat bukan sekadar minta ampun, namun dalam hakikat pandangan arti taubat istighfar adalah menetapkan keindahan menutupi keburukan. Itu istighfar. Menetapkan keindahan dan menutupi keburukan. Khusus tak keluar, baguslah. Paparutan tak keluar. Siapa yang menutup? Allah. Kayak ini aja pun, jaka hati kita nih diurak di tengah sini nah. Pian mendengar penderan hati masing-masing. Ngaran hati ini kadang ada lawan dang sanak pian atau peleng sok aja lagi. Di hati ini timbul supan kita. Siapa Allah mastura bisa terikat jabil. Untung Allah tutupkan dengan tutupan keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah makna secara hakikat istighfar, menetapkan keindahan agar tetap indah, tetap nyaman, tetap bungas dipandang kawan, karena Allah yang Maha menutupkan. Jika Tuhan ditampaikan hati ini beratan, di hati ini adalah kada bagus macam-macam kadahakon lagi kawan mangawan nih. Jangan kawan biningin kadahakon lagi memaraki. Ini anak bisa kadahakon beparak juga lagi. Hati macam-macam terlintas. Ini cuma ya itulah makna istighfar secara hakikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keindahan agar tetap indah dan menutupi keburukan. Itulah makna istighfar. Jadi itulah jangan kurang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, qiyamuhu ta'ala bin nafsi menurut Al-Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya bahwasanya adalah menyatakan segala hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala adanya. Sudah tadi. Sudah. Ulun mengisahkan tadi supaya merasuk ke sini. Tinggi. Supaya kita kada bersandar kepada makhluk lalu kada kecewa. Mudahan ada beri paham. Tinggi. Mudahan nang muda-mudi kita nih. Ada dasar pengkhianat nyawanya. Kepada anu berjanji sampai kawin. Hanya kawin berdahulu. Kawin juga kan. Tapi kada lawan seorang. Ada inya bahianat kada kita tersalah mandak cinta. Kita tersalah mandak cinta. Kada jua yang bergurunya berjanji orang bercinta tu janjinya, tapi kada ikuti bujur jua. Nah makhluk marannya tinggi, nya mudah tergiur dan gayur. Tinggi hati-hati untung. Ya namun untung lalu kada bagus menyumpahi macam-macam, menyambati macam-macam. Asalnya menyanjung memuji. Pian adalah anu matahari hati ulun. Pian adalah laksana bulan di hati ulun. Tanpa pian hampa hidup ulun. Dasar hampa berdulus. Menyusun dari tinggalakannya kalain. Gari kena makan. Allah. Alam buntung, alam pacaran tu alam. Wajar berubah. Wajar, makanya ini nih bujur-bujur jamaat bujur-bujur tauhid ini kadada nang kawa membahagiakan, kadada nang kau menggembirakan, kadada nang kau menyenangkan nang bujur, kecuali nang ampun gembira, nang ampun senang, nang ampun mahimungi, yaitu zat yang berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Nang di kehidupan kita telah kau menerapakan maksud itu. Lah mudah-mudahan jangan tapi bina bisi benci lawan siapapun. Jangan bina bisi benci lawan siapapun. Lawan mantan dan lawan siapapun. Mantan apakah? Inggih, mantan ini membahayakan. Inggih, mudah-mudahan. Anu belajar dari menata hati belajar. Sayangnya hati kita rusak. Sayang mana? Hati itu laksana presiden. Batang tubuh kita laksana sebuah negeri. Dan tentaranya adalah anggota batis, mata, telinga, hidung, tangan, semua. Menurut Imam Ghazali yang berpedoman kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ujar Rasulullah bila hatinya rusak, umpatan seluruh tubuhnya rusak kasihan. Bila hatinya bagus, umpatan seluruh tubuhnya bagus. Biar nang pina bepanawan dia orang tuh, tapi hatinya bagus. Itu hendak beribadahnya. Biar nang pina mulus, tapi hatinya rusak, tak umpat nang mulus dari rusak bontongnya. Dan kada ada kawan yang membaguskan hati kecuali para imam tasawuf menyebutkan, kecuali mereka harus mengikuti tarekat kami, itu jalannya para ahli sunnah wal jamaah, jalannya sufiyah. Apa tarekat mereka? Termasuk adalah mereka dibaiat, diambil dengan tarekat zikir. Itu amaliyah, amalan masuk hidup, aurat, wirid-wiridan dah. Karena untuk membuangi daripada sifat hati yang kada bagus, diisi dengan istiqomah, terkhusus adalah tarekat. Katakan banyak kita Indonesia ini sudah 47 tarekat lah mungkin.
Sudah kita banjar berpegang kepada yang dizahirkan, yang dapat izin langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk meneruskan daripada tarekatnya Datuk Kalambayan yang disebut tarekat Samaniyah. Walau sebagai zikrul hasanat amaliyahkannya. La ilaha illallahnya 166, Allah 66, hu 77. Menhendak lawan istighfarnya astaghfirullah innallaha ghafurur rahim 66. Hendak lawan selawatnya selawat ummi nang panjang dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika nabiyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 66 kali. Atau tarekatnya zikirnya la ilaha illallah 166, Allah 66, 77 doa Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Di awal makhtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladina lahumul husna bi ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa ala alihim jawi siyadah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma zbur mata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa doa ini jadi hebat? Karena ikut andil dalam menolong cita-citanya Rasulullah. Apa cita-cita dan keinginan Nabi Muhammad? Agar seikung pun umat sidin jangan sampai ada yang masuk nerakanya. Kini pun kadang kita nyaman nih Bapak. Dan saat ini mungkin kita ada bimbingan. Coba pian tengok anak kita, cucu kita, juriat kita karena berikutnya. Ini disitulah kenapa para tarekat itu menyuruh kita memperbanyak Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad. Cucu buyut kita umat Nabi Muhammad lah, umat Nabi Muhammad. Cucu kita, cicit kita kan banyak yang membacakan doa. Jangan sampai di otak pian berpikiran hanya mendoakan umat Nabi Muhammad sekitar pian dan ini dan sekitar musuh pian lebih nak oler. Ganang pun para zuriat, ganang pun para keturunan. Zaman yang mereka hadapi kada sedang lebih dahsyat, lebih ganas dari zaman yang saat ini kita rasakan. Zaman pada zuriat kita 30, 40, 100 tahun ke depan jauh lebih dahsyat dari apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Maka para orang tua, para kiai, siapapun perbanyak doa untuk para zuriat keturunannya. Allah akan terus menyimpan doa itu dan Allah akan menjadikan para zuriatnya min ahli taqwa, min ahli salihin, min ahli rasidin. Jangan koler buntung, jangan koler. Namun anak cucu pian timbul, pian pasti didoakannya terus menerus jua. Biar pian sudah terbaring dalam kubur, namun berkat doa pian yang disimpanakan Tuhan, berkat doa pian yang disampaikan sehingga anak buyut pian kena kemudian dijadikan orang yang bermanfaat. Pastinya bertawassul siang malam untuk menghadiahi pian yang nyaman dalam kubur harinya. Tapi pun seorang koler mendoakan, koler bangun tengah malam, koler mendoakan muslimin muslimat. Nyak ada berpikir panjang kadang. Kiranya ini aja hidup. Pian na bisi anak na jagar bisi cucu. Jagar jadi kai, bisi buyut dato lah. Badah Allah Akbar. Jadi nang sudah 40 tahun sedang-sedang dah kelakuan sudah. Sedang-sedang dah kelakuan. Ubati ulun boleh 40 tahun. Jangan juga kalau ini. Idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jam berapa ini? Lewat ke sudah. Tinggi. Emang seluruh majelis sudah nakabari cuma cukup sekalinya. Di sebuah-buah majelis memang ulun habari cuma cukup sekalinya.
Berikutnya kada ulun habar lagi. Kenapa jadi ulun khabari? Kada apa-apa supaya kada betakon lagi. Iya. Nah, jadi Allah ini syarafnya ada 3 titik terjepit. Jadi pohon gulo, tengah, belakang, bawah, 4-5. Kemudian pinggang ulun ini sudah kada ada bantalannya lagi. Jadi tergesek tulang sama tulang. Tunang mula ulun kada tahan duduk. Pokoknya bila ini sudah sakitnya itu kayak dicucuk lawan lading, jadi padihnya luar biasa. Nah jadi kadang banyak minta rela. Cuma abah kisah cukup sekali di dalam setiap majelis, cukup sekali, artinya sekadar khabar gitu. Kadang kan bertakon-takon gitu. Dan ulun al-akir wal fakir, banyak minta ampun, banyak minta rela, banyak minta reda dunia akhirat, suslon jemaah sini, dan banyak terima kasih. Dan juga ulun sekali lagi minta rela, nah kalau anda mau ya ulun atau HP ulun, HP-nya tergugur. Nah dia hamba uang dari majelis, jadi minta rela benar. Kalau bang jepian guru pada membalas, asal HP-nya ada lagi apa nang dibalas. Jadi banyak minta reda. Belum lambung ini sudah diobati macam-macam obat. Anaknya alam gak ada memberi bekas. Sudah di terapi ada juga. Malam mau dioperasi, cuma nang di pohon guru ini dananya kurang lebih 140 juta. Dan pembelahannya harus mulai depan. Selebar 8 cm. Kemudian di belakang 280 juta. Nah tahu kamu ulahkan bantalan nang pinggang ni kadalah. Lain lambungnya. Cuma bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun pribadi sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rasa sebagaimana para guru ulun yang telah diberi rasa ini lebih dulu. Karena kata marhum ya la yarham rahmatal amr Syekh Al-Had Mardian Sabin Mukhtar bin Khalid Abah Guru Baur belum bujur nakai Yasidin jadi murid dan jadi khodam apabila kada pernah merasakan apa yang dirasakan oleh perguruan. Jadi ini nang rasa syukur, makanya para wali Allah menyambut marhaban ya syiarul aulia. Jadi selamat datang wahai benderanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Harapan mudahan reda aja dah. Nggih ulun mudahan reda, pian reda juga barataan. Nah nggih tugas si hamba berusaha. Tugas si hamba berikhtiar. Tugas si hamba berurut, bersontek, berobat dan seterusnya. Nang menyembuhkan tetap Allah Ta'ala. Bukan pak urutannya kada hebat, kada. Sudah kalau tadi. Bukan dokternya kada hebat, kada. Kadang. Dasar memang sebab kada memberi bekas. Nang memberi bekas tetap zat yang maha sempurna azza wa jalla 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 wahda. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi kada perlu menyalahkan siapapun. Sudah tadi, sudah. Nah jadi nang garing-garing santai santai, jangan sampai bocap mungkin ini mati juga. Ini penyakit tuh kada mau mati juga. Waktu gue udah cucuk pako mati ya banyak kan cucuk pako kada mati. Cuma tak kenang ada juga orang mati nah itu. Ini. Tak karena ada jawabnya itu bang. Ngaran sebab jangan sampai menuhankan sebab kita. Alhamdulillah. Jadi tadi mudahan diingatkan Tuhan. Pemantang ma'amalkan qiyamu ta'ala binafsi. Pemantangnya adalah jangan meminta, jangan memohon selain kepada Allah Ta'ala. Sudah paham? Kemudian cara Allah membantu dan menolong melewati manusia. Ya Allah, melewati makhluk. Bisa jadi jin, bisa juga. Ini jin ada juga na Islam ya Allah. Ngalampen tu datu bedok. Bedakut alminan, ya lah. Nah. Ini bisa juga ini.
Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab sini tadi sudah jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ulun dapat ijazah dari guru bila ada urusan nang pina muskilah, pina sulit, pina sukar, pina ngalih, baca suratul Fatihah. Ulun gabungakan dari dua guru. Ada satu guru nang mengijazahkan kepada ulun, itu dari Syekh Yasin Padang, adalah di iyyaka na'budu batahan setumat ampayakan hajat, hanya ditambung wa iyyaka nasta'in, karena hanya meminta kepada Allah. Di satu guru adalah membaca suratul Fatihah dalam satu nafas. Apa niat dan hajat insyaallah kabul. Kemudian kedua-duanya ini ulun gabungakan dan ulun bariakan lawan pian, baca suratul Fatihah dengan sekali nafas, di iyyaka na'budu letakkan hajat dan niat, insyaallah makbulah. Dan ini kada sekali dua kali sudah. Karena amaliyah itu bila kita yakin ya sudah, diyakinnya itulah ana inda dhanni bi abdi, kata Allah, aku di sisi sangka hambaku denganku. Bahkan yaqulullahu ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna inda dhannika, aku di sisi sangka engkau, wa ana ma'aka, dan aku beserta engkau, ijada'autani. Di dalam hadis dimaknai anna ma'aka, aku, artinya taufik, hidayah, inayahku selalu bersama kamu. Ana ma'aka, bersama ini sudah. Nah, itu. Di dalam hadis disebutkan sangka yang mana? Sangka yang baik-baik, sangka yang bagus-bagus. Tuhan, anna inda dhanni bi abdi. Dalam hadis lain yaqulullahu ta'ala, anna inda dhannika wa ana ma'aka ijada'auzani. Itu disuruh berdoa, kita minta kepada Allah Ta'ala. Jadi minta wujud-wujud kepada Allah. Minta tadi bang, enggak ada berdoa bang guru. Berdoa itu Tuhan menyuruh, untungnya itu bang, Tuhan menyuruh. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkut du'ai, meninggalkan doa maksiat hukumnya. Kenapa? Karena enggak kada menggawi nang uni Tuhan kalau nyuruh. Berarti apabila kita berdoa minta kepada Allah, melaksanakan suruh Allah, kan usah mikirakan kabulnya tuh kapan bila. Tapi pasti kabul. Menjaga kada kabul mengalihi berdoa. Yakin kabul, cuma kabulnya itu terserah Allah Ta'ala. Kapan kabulnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagus mana doa tabatul gulam itu bagus mana. Dari kita nang maksiat ini banyak maksiat juga. Nang ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta taubati, Allah fa'akrimni binuril fahmi wal hifzi hatta ahfaza kulla ma sami'ta min al-ilmi Qur'an. Allah fa'akrimni bihusni sawti wal nagmati hatta annahu yazdad raqqatan fi qalbihi wa in kana qasi bi qalbi. Allahumma in kana rizqi Allahumma akrimni bi rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Hendak mengamalkan ulun ijazahkan pada Tuhan. Ini doa tabatul gulam itu memang amaliyah ulun. Ida ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta taubati Allah fa'akrimni. Jadi mun pian menerima taubat ulun, pian mengampuni dosa ulun, muliakan ulun. Apa nang ulun dengar, ulun paham dari Quran dan hadis. Kemudian apa yang ulun sampaikan mempunyai getaran di hati manusia itu, ada getar di hati manusia itu untuk mengikut kebaikan. Dan muliakan ulun pian berizki min haitsu la yahtasib.
Insyaallah kena punya hendak kena bisa Haji Iqbal menulis punya hendak mau melihatkan yang ada tuh kada enggih Agus baik kita ma'aku ilahi kunta qabilita taubati wa ghafar tahbati la fa'akrimni bin nuril fahmi wal hifzi hatta ahfaza kulla ma sami'ta min al-ilmi wal Qur'an. Masyaallah. Betul gulam seorang raja maksiat telah minta ampun taubat bujur-bujur diangkat menjadi wali Allah Ta'ala. Setiap Al-Quran yang didengar hafal dan paham dan mengerti. Setiap hadis yang didengar hafal dan paham dan mengerti. Ini Allah mudah aja ketika Allah sudah hendak. Ini biar kadang rajanya datuk rajanya maksiat lah. Men Allah sudah menghendaki mungkin aja karena harus saja bagi Tuhan kalau harusnya bagi Tuhan bagawi baik menetapkan atau meniadakan. Menetapkan yang sudah alim tetap alim atau meniadakan yang alim jadi kada alim. Menetapkan yang sudah ada bisa dan mentiadakan yang sudah ada bisa. Itu hak Tuhan. Kada ada wajib Tuhan matur alam semesta. Harus saja nang sugih jadi miskin, harus saja nang miskin jadi sugih, harus saja nang kada baik menjadi baik, bagus saja. Kemudian nang kada sing anakan umur 44 tahun hanya beranakan harus saja begitu. Tetap kuasa Allah Ta'ala. Jangan itu orang umur 63 tahun babinian Tuhan menghendak itu beranakan lagi. Siapa itu guru? Akhirnya Tuhan kerusak kayak apa kerusak mana pun kayak apa itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali Tuhan tukang batu ditunjuk sidin jadi sapi jadi kalau nang dibanggil bisa kekanakan dah kan sidin sapi batu itu di sapi bujuran batu apalagi Tuhan baulah manusia ada jarahimnya pulang gampang bagi Allah Ta'ala gampang. Penting kita bujur-bujur berpegang kepada zat yang maha sempurna Naik ke situ dulu lah tentang dalikiyamu ta'ala bin nafsi. Dan ini yakinakan bujur-bujur siapapun kada kau membantu kita karena kita lawan al-qiyamu ta'ala bin nafsi, kita kada kau berdiri sendiri, kita perlu. Maka di dalam karangan Habib Usman Betawi tadi, hendaklah kita menyampaikan segala hajat dan menyatakan hajat kita dan kefakiran kita hanya kepada Allah Ta'ala jua adanya. Ujungnya nih adanya. Berarti selain daripada Allah kada ada hakikatnya. Ini pandangan. Kemudian yang kedua tadi yang belum jabarakan tadi yaitu cara Tuhan menolong, mengasihi, menyayangi, melayani yang lewati masuk anggota tangan kita, betis kita, nang nasina disuap, diulah Tuhan pulang gigi maunya. Nang ada sing gigian ini bang bubur. Kada adil lu Tuhan itu juga. Tuhuknya begigi sana makan batu. Ini tuhuknya sudah kan ini. Allah wajar aja Tuhan kurangin nikmat tu wajar aja. Ya Allah wajar benar. Tuhan kurangin nikmat tu wajar aja. Ada apa-apa? Insyaallah. Ada aja gigi palsu ini. Nukar, maunya ada duitnya tuh. Enggak ada bang. Sudah ya. Nak ada tutup dulu. Ini cucu ini bisa menjebak juga kai sudah ada sing gigin suruh minyak kacang. Ya kai hanya berganti gigi palsu. Langsung aja taguk sidin. Kalinya kacang tantop gigi palsu tuh kada pisit, ada taguk. Sekalinya ada taguk, gigi palsunya kacang atau keluar. Ini mau. Jaka kacangan atau tagok baik ini kacang atau keluar gigi palsunya atau tagok. Nah, gigi kada apa-apa pokok semua di alam ini lengkap menjadikan Tuhan. Bisa-bisa kita nyedah, bisa kita memandang, jangan sampai kita hati lepas pandangan. Mudah-mudahanlah pemantangnya
Pemantang mengamalkan qiyamu ta'ala binafsih, jangan minta sesuatu apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakin akan jazm, akan wujud, muwafaqah sudah dal aklinya cukup sudah insyaallah. Nyata benar. Nyata benar Allah, nyata benar. Jadi kada kecewa lagi mun abah kada menolongi, amun mama kada memodali, kada apa-apa. Kada apa-apa. Dan lah nggih ulun kada apa-apa nggih, ulun punya harapan dan cita-cita adalah kita badatang ni bersatu punai, khusus anak lawan kuitannya bersatu, bedang sanak bersatu, baparuai baik pada bersatu, jangan tapi berpecah belah bujuran nggih. Ulun selalu mendoakan dan doakan umat Nabi Muhammad badatang nggih ramai buntung ini bahwa kada di modal kuitan, aduh 3 bulan kada menabur. Purun bana sidin yang tauhid kada belajar gitu pang lo purun bana raya jawabannya, jangan tauhid belajar atau kau ringai boleh ini kada apa artinya bujur pian Tuhan mama ulun desana kada kau menolong tu kan sambil pinam nyangit juga. Insyaallah mudahan pelajaran yang disampaikan penuh barakah dan bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita kau memakai barataan dengan tolong Allah Ta'ala juga. Bukan kita nang hebat, bukan kita nang kau memakai, tapi kita tetap adalah mengamalkan qiyamu ta'ala binafsi, hanya saja berharap, hanya saja minta, hanya saja berdoa, yaitu Allah Ta'ala juga nang memberi faham, Allah Ta'ala juga nang memberi mengerti, Allah juga nang kawa kita kau memakainya, dasar Tuhan nang kawa menolongi kita beratan. Mudah-mudahan diberi ma'rifah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya bahagia sampai ke akhirat, hidupnya selamat dari dunia sampai akhirat, barataan husnul khatimah bi ghairi hisab. Allah ala hadini wa niyatin salihah. Hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على من أرسل رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين والشفيعا للمذنبين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا بزمرة من أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن
يا أرحم الراحمين يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة صلى الله على سيدنا مولانا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Hakir wal Fakir, minta rela, beratan, minta reda, minta halal dunia akhirah, dan doakan ulun selamat dunia akhirat, husnul khatimah bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa lakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.